आप तमाम नाजरीन का HKA न्यूज़ में खैर मकदम है। बतारीख 8 अगस्त के रोज़ DCP ने एक नाबालिग लड़के के कत्ल केस के सिलसिले में मुशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद के तहत चिक्कड़पल्ली ACP के साथ एक प्रेस मीट का एहतमाम किया। तफसीलात के मुताबिक 7 अगस्त को मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में पुनागंटी शिवा कुमार उम्र 27 साल पेंटर की तरफ से एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई। मज़कूरा तारीख को वह अपनी बीवी के साथ नौकरी की तलाश में हाईटेक सिटी के लिए रवाना हुआ। इसके बच्चों को इसके रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर गए थे। रवि नामी शख्स ने इसे फ़ोन पर इत्तला दी कि इसका छोटा बेटा खेलते हुए कुर्सी से दहलीज पर गिर गया है और सर में चोट आई है। इस बात की इत्तला के साथ ही शिवा कुमार फ़ौरन घर आकर अपने बेटे को गांधी हॉस्पिटल ले गया, जहां ड्यूटी डॉक्टरों ने इलाज किया और कुछ देर बाद बच्चे को मुर्दा करार दे दिया। तफ्तीश के दौरान और ज़रूरी कार्रवाई की दरख्वास्त की गई थी। तफ्तीश और दीगर गवाहों से जांच पड़ताल की गई और PME रिपोर्ट जमा की गई, जिसमें मौत की वजह का पता चला। मुलजिम इस मासूम से तंग आ चुका था क्योंकि ये लड़का उन्हें तंग करता था, इसलिए लड़के का कत्ल कर दिया गया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुशीराबाद पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ ACP यादगिरी, SHO जहांगीर एंड SI, ये तीनों मिलके एक टीम बना के वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द एंटायर इंसिडेंट। इसके बाद आज सुबह इसमें जो मेन अक्यूज है रवि और वन मोर सपोर्टिंग अक्यूज है नागलक्ष्मी, उन दोनों को पकड़ा गया है एंड उनको इंक्वायरी किया गया है एंड ही हैज़ कन्फेस्ड दैट दे बोथ आर इन ए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप एंड जब भी वो लोग मिलते थे उस टाइम पे ये बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, तो वो बच्चे को एलिमिनेट करने के लिए दे हैव प्लान, उस बच्चे को एलिमिनेट करके वो दोनों लोग एलोप होने का प्लान था। इसके हिसाब से 8 तारीख को सुबह स्कूल में ड्रॉप करने के बाद बच्चे को जो नागलक्ष्मी है उसको हस्बैंड को लेके हाईटेक सिटी तरफ गई है इन द सर्च ऑफ ए जॉब। उस टाइम में नागलक्ष्मी ने रवि को बताया कि उस बच्चे को लेके ख़त्म करने के लिए, तो रवि स्कूल जाके वो बच्चे को ही हैज़ गॉट हिम टू द होम। वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, पेनिट्रेशनल सेक्स के लिए उसने ट्राई किया है और उसके अलावा एक आयरन पेडेस्टल से भी उसने इंजरी करने के लिए भी ट्राई किया है, इंसर्ट करने के लिए ट्राई किया है एंड उसके बाद बहुत सारा बॉडी पे अलग अलग प्राइवेट पार्ट पे उसने उसका फिश से मारा है। तो पूरा PME रिपोर्ट में जितना सारा इंजरी से एक्सटर्नल एंड इंटरनल ब्लीडिंग वो पूरा रिकॉर्डेड है। जब हमने PME रिपोर्ट रिसीव किया है, आवर सस्पिशंस गॉट confirmed and we have apprehended these 2 accused today morning at पारसीगुट्टा एंड वो लोग कन्फेस किया है कि उसने वो दोनों मिलके ये काम किया है। तो इतना एक टीम वर्क में लीड करके बहुत अच्छे तरीके से इस केस को डिटेक्ट किया है। आई कंग्रेचुलेट ऑन बिहाफ ऑफ CP हैदराबाद टू याद। లాస్ట్ మంత్ 8వ తారీఖున ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది, ఒక పిల్లవాడు 3 ఏళ్ళు ఉంటాయి ఇంజరీస్ తోటి కింద పడి చనిపోయాడని చెప్పేసి ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది। ఇమీడియట్గా ముషీరాబాద్ పోలీస్ వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యి ఆ పిల్లవాడిని దగ్గర పోయి చూస్తే ఆ పిల్లవాడు ఆల్రెడీ అప్పటికే హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉన్నాడు। తర్వాత ఇంజరీస్కి ఈ సకముట్టు చనిపోవడం జరిగింది। 174 కింద FIR ఒకటి ఫైల్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసినాము। దాని తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ PME రిపోర్ట్స్ అన్నీ పరిశీలిస్తే ఇవి న్యాచురల్గా యాక్సిడెంట్లో తగిలిన దెబ్బలు కావు, ఇంటెన్షనల్గా సంబడి హ్యాస్ ఇంజూర్డ్ అనే విషయం తెలిసింది। దాని అకార్డింగ్గా క్లూస్ అన్నీ కూడా లీడ్స్ తీసుకొని ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ట్రై చేస్తే ఈ ఇన్సిడెంట్లో వాళ్ళ చుట్టమైన రవి, ఆ పిల్లవాడి మదరు నాగలక్ష్మి, ఈ ఇద్దరు కూడా ఈ కుర్రవాడిని ఈ పిల్లవాడిని చంపిన కేసులో నిందితులుగా మాకు తెలిసింది। 8వ తారీఖు రోజు ఈ బాయ్ని అంగన్వాడీ స్కూల్లో డ్రాప్ చేసిన తర్వాత అతని వైఫ్ లక్ష్మి వాళ్ళ హస్బెండ్ని తీసుకొని హైటెక్ సిటీ వైపు వెళ్ళడం జరిగింది। అతను డైవర్ట్ చేసి అక్కడ జాబ్ కొత్తది ఉంది, మనం చూసొద్దామని చెప్పి అక్కడికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది।
దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా ఎవరైతే ఈ రవి అని అక్యూజ్డ్ ఉన్నారో A1 అతనికి ఇన్ఫామ్ చేసి ఆ పిల్లవాడిని పికప్ చేసుకొని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఆ చిన్న పిల్లవాడిని రకరకాల విధాలుగా హింసించి సెక్షువల్గా హెరాస్ చేసి పెనిట్రేషన్ ట్రై చేసి ఒక ఐరన్ పెడెస్టల్తో కూడా ఆ చిన్న కుర్రవాడిని యానస్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేసినట్టుగా మనకి ఈ PME రిపోర్ట్స్లో తెలిసింది. చాలా కిరాతకంగా అతన్ని ఫిస్ట్ తోటి అనేక చోట్ల బాడీ పైన గుద్దినట్టు కూడా మనకు మార్క్స్ కనిపిస్తున్నాయి. మల్టిపుల్ ఇంజురీస్ అండ్ ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ కూడా అతనికి ఈ ఐరన్ రాడ్స్ తోటి అండ్ ఈ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ తోటి ఇన్సర్ట్ చేయడం వల్ల లోపల ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ కూడా జరిగింది. అండ్ అవన్నీ కూడా మనకి రికార్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈరోజు మార్నింగ్ ఇతన్ని పార్సిగుట్ట క్రాస్ రోడ్ దగ్గర ముషీరాబాద్ పోలీస్ వాళ్ళు పట్టుకొని అతన్ని ఎంక్వైరీ చేస్తే అతను కూడా జరిగిన విషయం మొత్తం చెప్పినాడు. ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో ఈ రవి అండ్ ఈ లక్ష్మి వీళ్ళకున్న ఎక్స్ట్రా మెరిటల్ అఫేర్ ఏదైతే నడుస్తుందో చాలా కాలం నుంచి, వాళ్ళు కలిసినప్పుడు ఈ పిల్లవాడి వల్ల డిస్టర్బెన్స్ ఉందని ఈ పిల్లవాడిని ఎలాగైనా సరే ఎలిమినేట్ చేయాలని చెప్పేసి ఇద్దరు కలిసి పథకం పని అండ్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే ప్లాన్ వేసుకున్నారు. యాక్చువల్గా దానికి డబ్బుల కోసము ఎవరైతే బాబు వాళ్ళ ఫాదర్ని మెంటల్లీ వీక్ చేయాలి, అతన్ని సొంత గ్రామానికి తీసుకెళ్ళిపోయి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అమ్మించేయాలి అని చెప్పేసి ఒక ప్లాన్ తోటి వాళ్ళు ఈ బాబుని ఇలా చేయడం జరిగింది. ఇది ఈస్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్. బట్ పోలీస్ వాళ్ళు అన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్, అన్ని ఎవిడెన్సెస్, క్లూస్ కూడా కలెక్ట్ చేసినారు. ఏదైతే రాడ్స్ తోటి అతను ట్రై చేసినాడు అవి కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా కోర్టు వాళ్ళ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. దీన్ని ఇమ్మీడియట్గా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో ట్రయల్ అయ్యే విధంగా మెజిస్ట్రేట్ గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ ఉన్నారో నిందితులు వాళ్ళకి కఠినమైన శిక్ష పడేలాగా ఎన్షూర్ చేస్తాము. ఈ ఎంటైర్ వర్క్లో ACP అండ్ SHO అండ్ SI సురేందర్ ఎక్సలెంట్ టీం వర్క్ చేసినారు. ఎటువంటి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకి లీక్ కాకుండా క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, సోర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ CP హైదరాబాద్ ఆనంద్ సార్, I congratulate the entire team. Thank you. అంటే వాళ్ళు ఎలా యాక్చువల్గా వాళ్ళు చెప్పింది చెప్తున్నాం. ఇంకా ఏంటంటే యాక్చువల్గా మా హస్బెండ్ని తీసుకెళ్ళిపోయి ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్ని అమ్మిద్దామని చెప్పేసి దే వాంట్ టు సెటిల్ ఇన్ నిజామాబాద్. ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో హీ వోంట్ కమ్. సో బాబు చనిపోయిన బాధలో దే వాంట్ టు టేక్ హిమ్ టు నిజామాబాద్. అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోయి ప్రాపర్టీస్ అమ్మించేసుకొని దే వాంట్ టు ఎలో. ఇది వాళ్ళు చెప్పిన వర్షన్. ఇప్పుడు ఉన్న తక్కువ టైంలో వీ విల్ టేక్ దెమ్ ఇన్ టు పోలీస్ కస్టడీ. ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంతా కూడా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. వీళ్ళ ఏజ్ 27-30sలోనే ఉంది. ఆ బాబు ఏజ్ 3 years. అతనికి 2 పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి. ఆ ఇద్దరు వైఫ్స్ కూడా ఎంతో ఉండట్లేదు. ఎక్కడున్నారో ఇంకా క్లియర్ చెప్పలేదు అతను. వాళ్ళని కూడా పిలిపించి వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ కూడా రికార్డ్ చేస్తారు. కాసేపు ఉన్నాక తీసుకెళ్ళిపోండి. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫోటోలు తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి. మనం స్టార్ట్ చేస్తుంటాము మళ్ళీ